ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ endocrine glands. So endocrine glands nothing but hypothalamus, pituitary, we discussed already. Hypothalamus, pituitary, gonads like a testis, ovary, pancreas, thymus, thyroid gland, adrenal gland, etc. So the other glands also contribute to in the secretion of hormones, some hormones. Those hormones also regulate or manage body metabolism or body functions. Those organs like heart, gastrointestinal tract and kidney, that is JGA part of kidney, juxtaglomerular part of nephron. So other organs like heart, then JGA and gastrointestinal tract also secrete some kind of hormones. Those hormones regulate body function. So let me study one by one. First one, that is heart. So heart secrete or induce a factor called ANF, that is natriuretic factor. So natriuretic factor, that means that factor reduce the blood pressure in the atrial part of heart. When the blood pressure, that is systolic, increases in the atria of heart, by that time heart releases a factor or induces a factor called ANF that reduces the pressure, that is blood pressure in the atria part of the heart, that is the ANF. Then coming to the second one, that JGA, that means juxtaglomerular apparatus, shortly termed as JGA. That apparatus present in between renal tubule and glomerulus. ಏನು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೆಫ್ರಾನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಡ್ನಿ, ಯೂರಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ನೆಫ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ we can differentiate that nephron into two parts. One is glomerular part, so that is very well enclosed in the Bowman's capsule. Then second one is a renal tubule. So these two main parts of each nephron as we differentiate. So the JGA is located in between renal tubule and glomerulus. ಆ ಏನು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಗ್ಲಾಮರುಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟು, ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ JGA ಇದೆ, juxtaglomerular apparatus, that is surrounded by juxtaglomerular cells. ಆ ಭಾಗ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು JGA ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, juxtaglomerular cells. ಸೊ juxtaglomerular cells produce a hormone called as erythropoietin. So hormone name, ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತದ್ದು? ಎರಿಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್. ಎರಿಥ್ರೋ nothing but RBCs, that is red color, that relates to RBCs, red blood corpuscles. ಎರಿಥ್ರೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ RBCs ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಎರಿಥ್ರೋ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕೆಂಪು. ಸೊ ನಾವು ಆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ? ನಾವು RBCs ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ironaceous
ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಎರಿಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ದಟ್ ಎರಿಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ a process known as ಎರಿಥ್ರೋಪೊಯೆಸಿಸ್. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಎರಿಥ್ರೋಪೊಯೆಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ RBCs ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ RBCs ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ corpuscles. The process is called as erythropoiesis under the influence of erythropoietin hormone secreted by juxtaglomerular cells. ಈ ರೀತಿ JGA ಕೂಡ ಎರಿಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹಾರ್ಮೋನು RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Then coming to the third point, gastrointestinal tract. ಏನು ನಾವೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇಂದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. That part also secretes 4 types of hormones. ಇದು ಕೂಡ 4 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಈಗ ಯಾವುದು ಆ 4 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್, second one is secretin, third one is cholecystokinin, shortly termed as CCK, and last one is gastric inhibitory peptide. ಹೀಗೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ 4 ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮೂರನೇದಾಗಿ CCK ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ GIP, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್. ಹೀಗೆ 4 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್. So gastrin hormone act on gastric glands to release hydrochloric acid and pepsinogens. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ HCl ಹಾಗೆ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನದರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್. ಹೀಗೆ HCl ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ 2 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್. ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಏನು ಮೇದೋಜೀರಕಾಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ, ಆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್, ಏನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ಟು ರಿಲೀಸ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ CCK, ಕೋಲ್ಸೈಟೋಕೈನಿನ್, ಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ CCK? acts on pancreas and as well as gall bladder of liver. ಇದು ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು CCK acts on ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ and pancreatic cells of pancreas, that is the exocrine part of the pancreas. ನಾವು pancreas ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, so pancreas nothing but the both exocrine and as well as an endocrine gland. ಈ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಸಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಲಿವರ್. ಸೊ ಆ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆ ಬೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೈಲಿ ವಿರಿಡಿನ್ ಅಂಡ್ ಬೈಲಿ ರೂಬಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಪಿತ್ತರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಬೈಲ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಬೈಲಿವಿರಿಡಿನ್ ಅಂಡ್ ಬೈಲಿರೂಬಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್. ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ, ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ CCK ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್. Coming to the last one, GIP. So gastric inhibitory peptide. GIP ಅಂದ್ರೆ gastric inhibitory peptide because peptide hormone. ಅದು ಒಂದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್. ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ HCl ಮತ್ತೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದು. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ GIP ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ, ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ other glands in our body to secrete some kind of hormones. Those hormones regulate or manage body functions. ನಾವೇನು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಗಳು ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಂದು JGA, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. Now we move on to the last concept, mechanism of the hormone action. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, so some other glands of our body also secrete growth factors. ಇದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅದರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅವು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಬರೋಣ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್.
ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ what is the definition for hormone? Hormone nothing but a chemical substance that it is released only in trace amount and little amount. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, hormones, different types of hormones released from the different endocrine glands of our body. So those hormones first binds to the specific protein of the target tissue or target cell. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್. ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು. ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ with specific protein of the target tissue or cell. ಮೊದಲು ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೋಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್. So those receptor cells in target tissue or organs binding that hormone, specific hormone binds with the specific receptor cell of the target tissue. ಈ ರೀತಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ hormone binds with specific protein or receptor cell of target tissue that create a complex that is called hormone receptor complex. ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಮೋನು ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನಿದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ನಾವು ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ when we can differentiate the binding system of different hormones in the target cells or tissue. Some hormones bind only in the membrane receptors. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಲೇಯರ್, ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ಸೆಲ್ನ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಅಂಥದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕೇವಲ ಆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದೋಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್
or react with specific hormones that create a type of receptors called membrane bound receptors. ಈ ರೀತಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸು ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂಥ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಯಿತು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್, ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸೈಡ್ receptor cells. That means those receptor cells present inside the cell. ಸೆಲ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ another type of receptor cells or group that is named as intracellular receptors. ಆಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಕೆಲವು ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. So that make another group of receptors. ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಮೂರನೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ bind only receptors present in the nucleus. ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾಟ್ all type of hormones, only steroid hormones can bind with those nuclear receptors. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ sides of the cell. Those are present in membrane called membrane bound receptors. Those are present in the cell, within the cell, so intracellular receptors, and those are present inside the nucleus, nuclear receptors. As we identified or differentiate 3 types of receptor cells. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಾಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎರಡರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ 3 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ on the basis of physiological and chemical functions, ಈಗ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ we can be grouped hormones into 4 types. ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು 4 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್
ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಒಂದನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಒಂದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್, ದಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಲಾಂಗ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. So peptide and polypeptide. Example for this group, protein, insulin and glucagon. ನಾವು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಐಲಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಐಲಿಡ್ಸ್ ತರ ದ್ವೀಪದ ಸಮೂಹದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು. ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್. Alpha cells secrete a hormone called glucagon. Beta cells of Langerhans, islets of Langerhans secrete another type of hormone called insulin. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. These two both are peptide hormone. ಎರಡೂ ಕೂಡ proteinaceous hormone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. One is insulin that manage the sugar concentration in the blood. ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಶುಗರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು, ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಲುಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್, breakdown of glycogen into glucose molecules. Second one is steroids. ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್. Example for this group, steroid group, that is cortisol, testosterone and estrogen. Cortisol, another important hormone secreted by adrenal gland. Adrenal gland ಇಂದ secrete ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದು ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Totally adrenal gland it can be differentiated into two parts. Adrenal gland, that one is adrenal cortex and adrenal medulla. So adrenal cortex secrete two types of hormones. One is glucocorticoids and another type is mineralocorticoids. So cortisol example for glucocorticoids. ಆ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇದು ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ ಗೋನಾಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ the loose connective tissue is there. So that has a special type of cells called Leydig cells. Leydig cells or interstitial cells secrete male sex hormones called testosterone or androgens. So nothing but a steroid hormone. Next one is estrogen, female sex hormone secreted from or by ovary, follicles of ovary. So example for steroid group. Then third one, that one is iodothyronines. Iodothyronines ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಅಯೋಡೋಥೈರೋನೈನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಯೋಡೋಥೈರೋನೈನ್, shortly termed as T3 hormone and T4 hormone. ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ,
ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಥೈರೋನೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅಯೋಡೋಥೈರೋನೈನ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. The last one is amino acid derivatives. Amino acid derivatives. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್, that is epinephrine. Once again, epinephrine secreted by the adrenal medulla of adrenal gland. ಏನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಡುಲಾ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡುಲಾದಿಂದ 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡುಲಾದಿಂದ. ಅದು ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್, ಆರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದಿದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 different groups of hormones as we classified on the basis of physiological and chemical function. ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನ್ಯೂರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನ್ಯೂರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ enough for today's class. Then I will take up the question paper pattern for first PUC for the annual examination, how they ask questions for 1 mark, 2 mark, 3 and 5 marks, and expected diagrams. So all details I will explain in next class. Till then, goodbye.